جناب چودھری مدبر صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. اب میں سمن ساحل سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، ان کی گلپوشی فرمائیں اور شال لے کر اعزاز بخشیں. ادھر آ جائیے. لو ڈالو ہاں تو ڈالو. یہ تو پاس نام نہیں دے رہے. لو عنوان اجازت کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے، اور تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں، دے رہا ہوں امن کو آواز تیرے نام سے۔ تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی صاحب صدر محترم عالی جناب فہیم ساقی صاحب اور وہ تمام شخصیات جو ڈائس پر یا میرے روبرو تشریف رکھتے ہیں کہکشاں کی شکل میں جگمگا رہی ہیں، جن کا فردن فردن نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ سبھی دوست احباب جو یہاں اس تہذیبی پنڈال میں اور اس تہذیبی آشیانے میں شرکت کی ہے، جن دوستوں نے، ہم سب سے پہلے جناب نظام صاحب کی جانب سے آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے بزم نصرت کے زیر اہتمام اور چودھری نصرت خان مرحوم کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں نظام بھائی اور فہیم صاحب اور تمام انتظامیہ حضرات کو ہم بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ کچھ چہرے، کچھ شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو خود رخصت ہونے کے بعد، چونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن کچھ ایسے نقوش اور ایسی پہچان چھوڑ جاتے ہیں جو آنے والی نئی نسلوں کے لیے وہ ایک راہ بن جاتے ہیں، ایک روشنی بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری مرحوم نصرت صاحب ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب کا قطب مینار تھا۔ ہمارے چودھری نصرت مرحوم صاحب ایک نام نہیں تھا، ہمارے تمدن کا روشن آفتاب تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سرزمین پر اور یہاں کے تمام ادبی لوگوں میں وہ جو حیثیت رکھتے تھے وہ قابل تعظیم اور قابل ستائش ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج میں ایک بار پھر نظام صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں دوستو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں تعلیم حاصل کرنا یا قلم اٹھا کر زندگی کی داستان کو شاعری بنانا بہت لوگ بنا رہے ہیں، اور بہت لوگ ہمارے معاشرے میں اشعار لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم بات یہ بھی شامل ہو جانی چاہیے کہ ہمارے اپنے اخلاق میں، ہمارے اپنے کردار میں ایک ملائمیت ہو، ایک مذہبی عکس اس میں شامل ہو۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غزل لکھ لی یا ہم شاعر بن گئے تو ہمارے اندر ایک ایسا تکبر آ جاتا ہے، ایک ایسا غرور آ جاتا ہے جو انسانیت سے بالکل ہٹکے ہے اور بالکل خلاف ہے۔ یہ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ وہ زمین کے کیا مسائل ہیں، وہ دنیا کی کیا حقیقتیں ہیں کہ اخلاق سے بنتی ہے
मोहब्बत की जिंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की जिंदगी, किरदार संवरते हैं किताबों के सफर से। दोस्तों, जहां हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाकर आला अफसरान बनाते हैं और बनाते रहेंगे, तो वहीं हमारी तहजीबी जिम्मेदारी ये भी है कि हम उन्हीं बच्चों को, अपनी नई नस्लों को 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी जरूर पढ़ाएं। इसलिए पढ़ाए कि जो हमारा मजहबी लिटरेचर है, जो हमारा इस्लामी मवाद है और उर्दू की किताबों में महफूज और महदूद है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त गुजर जाए और हमें पछताना पड़े। सिर्फ गजल पढ़कर या गजल लिखकर दाद हासिल करना ही अदबी जिंदगी का नाम नहीं है। अदबी जिंदगी का दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपने अतराफ में, अपने आंगन में, अपने पड़ोस में उर्दू की ऐसी खुशबू छोड़े, उर्दू का ऐसा निशान छोड़े, उर्दू की ऐसी तरबियत कराएं कि जो बच्चे हमारे अंग्रेजी या हिंदी पढ़ रहे हैं उनको हम उर्दू भी सिखाएं। आप यकीन कीजिए कि बहुत लोग उर्दू जबान की रोजी रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनके घर में उर्दू अखबार तक नहीं आता। ये हमारे लिए एक बड़ा अफसोस का मकाम है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में या अपनी तमहीदी गुफ्तगू में इस बात का जिक्र जरूर करता हूँ कि हमें अपने बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था कि जब कहीं मुशायरे हुआ करते थे, अदबी महफिलें सज जाया करती थी, तो माएँ अपने बेटों को ये कह के तैयार करती थी कि बेटे तुम आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बेटे तुम आज एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हो कि जहां बगैर किताबों के जिंदगी का दर्स पढ़ाया जाता है, जहां बगैर पुस्तकों के ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है जो जीवन को सच्चा और अच्छा रास्ता बताता है। आज हमारे शोरा हजरात का, आज हमारे कलमकारों का नजरिया ही बदल गया है। मकसद जो लोग हमारे पेशावर हैं, जो लोग हमारे प्रोफेशनल हैं, उनको तो सिर्फ ये मतलब है आम तौर से कि वो जाना और लिफाफा लेना, और बस उन्हें और कोई तहजीब से, अदब से कोई मतलब नहीं है। अपने अखलाक की मुलायमियत, अपने किरदार की नरमी जो हमें मजहब सिखाता है, जो इस्लाम सिखाता है, वो पहला करीना है जिंदगी में। इसका शामिल होना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बाकी निजाम भाई से के बारे में सिलसिले में गुफ्तगू मैं करता रहूंगा। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज के लिए एक रिवायत बनी हुई है जो बड़ी मजबूत और बड़ी पाकीज़ा रिवायत है। नाते पाक से और हमदे पाक से प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोग्राम में असल सुनने वाले 20, 30, 50 ही लोग हुआ करते हैं। आए दिन हमारा आना जाना प्रोग्रामों में होता है, लेकिन जो उर्दू से सिर्फ नाम की मोहब्बत रखते हैं वो बहुत जल्दी चले जाया करते हैं, और जिसको उर्दू की रूह से मोहब्बत है वो प्रोग्राम के इख्तिताम तक मौजूद रहते हैं। तो जाहिर है कि बड़े प्रोग्रामों में भी 20, 30, 50 लोग ही सुनने वाले, समझने वाले और महसूस करने वाले रहते हैं। हमें तो देखने की बात हमारे लिए यह है कि शायर अगर यूं कहता है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तो शायर ये भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। अगर जरूरत है आज मुआशरे को, अगर जरूरत है आज नई नस्लों को, तो हमें सच समझने की जरूरत है और हमें उस रास्ते पर चलने की जरूरत है कि जो रास्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। तो आइए